السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، صبح صبح جمعہ کا دن، مبارک دن، آپ کو مفتی عبدالواحد قریشی کا سلام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش و خرم رکھے۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ حضرت قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم العالیہ کے اقتداء میں کچھ وقت گزارا، صبح کی نماز سے لے کر ابھی تک میں مسلسل سفر در سفر میں ہوں۔ کل سے لے کر آج تک کو میری 1000 کلومیٹر سے شاید زائد گاڑی چلی ہو ان 1.5 دن میں، تو شاید 1500 بھی کہہ دوں تو بے جانا ہوگا۔ آج حضرت قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری تھی، تو صبح کی نماز سے لے کر ابھی آپ وقت دیکھیں کوئی 8 بجنے کو ہیں، مسلسل حضرت قائد ملت اسلامیہ کی زیارت رہی۔ گھر میں مسجد حضرت کی بن رہی ہے، گھر کے قریب ایک نئی مسجد، وہ بھی مجھے خود ہاتھ میں پکڑ کے دکھائی، وزٹ کرایا۔ پھر حضرت قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم العالیہ کے دسترخوان پہ ہم نے ناشتہ کیا، بڑا بہترین معجبین ناشتہ تھا۔ 2-4 علماء کرام اور بھی آئے ہوئے تھے، بھائی حذیفہ کو اللہ جزا خیر دے، وہ بھی کوٹ ادو سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو ان کے بعد وہ سارے حضرات جب تشریف لے گئے تو ابھی 1 to 1 میں حضرت کے ساتھ کوئی 1 گھنٹہ ان کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ بہت علمی گفتگو ہوئی۔ حضرت مفتی محمود نور اللہ مرکزہ اور مولانا فرمان صاحب نے اپنے دادا جان حضرت مولانا خلیفہ محمد صدیق ناصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کئی واقعات سنائے علمی دنیا کے۔ وہ سارے مجھے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ان کو جب علمی گفتگو میں اپنا بندہ مل جاتا ہے نا تو پھر حضرت ٹائم نہیں دیکھتے، حالانکہ آج جمعہ ہے، حضرت نے صبح کے اشراق پڑھنے کے بعد آرام فرمانا تھا، پھر انہوں نے وقت عنایت فرمایا۔ بہت اچھی گپ شپ لگی، اور حضرت کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی شفقت فرماتے ہیں اور بڑی جو ہے نا کیا کہتے ہیں توجہ سے۔ میں سرگودا سے نکلا رہا تھا، ہمارا پروگرام سرگودا میں تھا، جامعہ سراج العلوم بلاک 1 میں، تو وہاں سے کبھی آئے، چند باتیں اور بھی کرنی تھی، مختلف سیاسی، سماجی، ذاتی، روحانی، ہر طرح سے گفتگو ہوئی۔ ان میں سے میں 1-2 باتیں آپ کو خدمت میں سناتا ہوں۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے حضرت سے آج عرض کیا، میں نے کہا حضرت آئندہ قلم لے کے آؤں گا اور آئیے حالات کاپی بند کروں گا۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے جہاں صرف نحو پڑھی ہے، حضرت مولانا مفتی عیسیٰ گورمانی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں جو اولا اس زمانے کا تھا، یہ ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ہے، شادن لنڈ، وہاں پر خلیل آباد بستی کے اندر جو حضرت مولانا شیخ العرب ولاجہ مولانا عبدالستار توسی نور اللہ مرکزہ کا مدرسہ رہا، اس مدرسے میں ایک عجیب بات بتائی۔ اعجاز الصرف نام سے اپنی پوری وہ ترتیب بتائی اپنے صرف کے لحاظ سے، پھر کوہل والے قوانین پر بات کی، اور ساری بات فرمانے کے بعد کہا کہ ہم چراغ جلانے کے لیے تیل خلیل آباد کی دکاندار سے لیتے اور رات کو چراغ جلاتے، اسی میں مطالعہ کرتے۔ ایک رات ایسا، بلکہ کئی راتوں کا بتایا، ایسا ہوا کہ تیل جلانے کے ہمارے پاس انتظام موجود نہ ہوتا تھا تو ہم روڈ پہ آ جاتے، مین روڈ جو پشاور کراچی کے انڈس ہائی وے ہے، شادن لونڈ ضلع ڈیرہ غازی خان سے گزر رہی ہے، اس ہائی وے پر بیٹھتے، کوئی ٹرک گزرتا، کوئی گاڑی گزرتی، کوئی بس گزرتی، کوئی کوچ گزرتی، تو فرمانے لگے کہ ان کی روشنی پر ہم اسباق کو یاد کرتے۔ اللہ اکبر، میں حیران ہو گیا، یقین مانے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں بھی اپنے ایک قربانی سے پڑھا ہوں، میں اپنی قربانی حضرت لوگوں کو سناتا رہتا ہوں۔ آج حضرت قائد ملت اسلامیہ کی اس طرح کی قربانی کے واقعات سنے، میں حیران ہو گیا کہ کتنی کثر پرسی کی حالت میں، کم پرسی کی حالت میں، پھر حضرت مولانا فرمان صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، اتنا عبور ان قوانین پر، صرف پر، نحو پر، منطق پر، فلسفہ پر، پھر ان کی مثالیں، پھر ان کی باتیں، کیا بات ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے، میں جب بھی حضرت سے ملتا ہوں، آپ حضرات کو ان کی علمی گفتگو، اس طرح کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، تو بڑی پیاری باتیں اس میں 1-2 باتیں ارشاد فرمائیں کہ نفل کے اوپر وہ پابندی کرنا، یا نماز کے بعد دعا کے معاملات، اور یہ پابندی جو ہے تو ہمارے یہاں اس پابندی، بڑی پیاری ایک بات فرمائی۔ کہنے لگے لازمی تو نہیں ہے کہ آپ نے ہر صورت دعا کرنی ہے، فرض ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن عجب میں یہ ہے کہ بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے الفاظ کا ترجمہ کیا، بس وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ نماز تو پڑھتے ہیں ذکر کے لیے، وہ نہیں سمجھتے کہ اس میں دعا کے الفاظ ہیں، اس لیے بعد میں جب دعا کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب کامل ہو گیا، اب ہم نے دعا بھی کر لی ہے نماز کے بعد۔ تو
तो बड़ी प्यारी इस तरह की बातें वहाँ फरमा रहे थे। मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहब के हवाले से एक बात फरमाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इस तरह अपने वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बहरहाल बहुत सी बातें थी। तो उनमें हजरत की पढ़ाई की एक कुर्बानी की बात थी, वो मैंने आपसे शेयर करनी थी। बहरहाल ये कोई 3-3.5 घंटे हजरत कायद की खिदमत में गुजारने के बाद अभी निकला हूँ डेरा इस्माइल खान अपने घर की तरफ। पूरी रात सफर में रही, कल रात सफर में रही, फिर दिन का कुछ हिस्सा सोए, फिर सफर में, आज जुमे के बाद फिर सफर है। इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम ने करम फरमाया तो रात को हजरत मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में जिंदा दिलाने लाहौर इंशाअल्लाह रात को रब ने करम फरमाया तो मैं लाहौरी मस्जिद में हाजिरी दूंगा। लाहौर में 11 रबीउल अव्वल की रात कितने साल से मैं वहाँ हाजिर खिदमत होता हूँ, तो इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू वहाँ भी होगी। जुमा मैंने DI खान पढ़ाना है, तो यहाँ भी मामला था। यहाँ साथी कुछ मुझसे पूछ रहे हैं कि जी आपकी तबीयत पहले नासाज थी, अल्लाह ताला ने करम फरमाया, अल्लाह ने फजल फरमाया, रब्बे करीम ने एहसान का मामला फरमाया और बेहतरीन माजबीन, वाह आप सबकी दुआओं से अल्लाह ने बेहतरीन तबीयत अता फरमाई है। तो इसमें आप मुझे भी याद रखें, और जिन दोस्तों का मेरी सेहत के मामले में असबाब के अंदर दखल है, जिन हजरात का, जिन उलमाए कराम का, जिन डॉक्टर्स का, जिन मुआलिजीन का, उन सब का भी शुक्रिया, उनके लिए भी आप दुआ फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबको भी सलामत बाकरामत खुशो खुरम रखे। बहुत से हजरात यहाँ कुछ बात सैलाब जदगान के लिए, अल्लाह अकबर, इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से मुल्क जो है ना क्या कहते हैं वो है दो चार है, खुसूसन सुबह पंजाब और इसका देही इलाके, उनके लिए भी दुआ फरमाएं। रब्बे करीम करम फजल एहसान का मामला फरमाए, अल्लाह जल्ला शानुहु इन हजरात के ऊपर रहम फरमाए, और जो दुनिया से रुखसत हो गए यहाँ इनको अल्लाह पाक की मगफरत फरमाए, और जो जख्मी है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, जो घर से बेघर हुए हैं अल्लाह इनको अपना घर अता फरमाए। तो बहुत अच्छी अंदाज से आप जो है ना वो किया करें, अल्लाह आपको खुश रखे। तरबियत से पता चलता है तरबियत अच्छे तरीके से नहीं हुई, भाई अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी तरबियत अच्छे तरीके से हुई, हम आपको सलाम पेश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी तरबियत कैसे हुई कैसे नहीं हुई ये मेरे असातिज़ा का मामला है, मेरे वालिदैन का मामला है, मेरे बड़ों का मामला है। क्या कहते हो खुदा के बंदे, बात चीजें ऐसी होती हैं जो बस बताने में मैं खामोश हो जाता हूँ, तो मुझे नहीं मसला। मेरी उस गुफ्तगू से जो लोग खुश है ना, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी खुशी में इजाफा फरमाए, और जो परेशान है मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी परेशानी को खत्म फरमाए, ठीक है ना, ऐसा कोई मसला नहीं है। बहरहाल बात चीजें होती हैं भाई, ताला ऐसे नहीं है कुछ परेशान हो जाए तो उनकी परेशानी के खत्मे के लिए बंदा दुआ करता है। ये अल्लाह पाक खैर अता फरमाए। मौलाना कारी एहसानुल्लाह फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनकी आवाज़ में, सेहत में, इल्म में, औलाद में, इदारे में, इरादे में तरक्यात अता फरमाए। उनके फर्जंदे अर्जुमंद लाहौर से आज दूसरा दिन है, मेरे रफ़ीक सफ़र है, अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। बाकी हजरात भी जैसे सारे हैं, तो इनकी तरफ से भी आपको सलाम हो गया, आप सलाम कर लें। और इसके साथ साथ आप सब हजरात को खुशखबरी, कल मैं अकीदा खत्म नबूवत पर बात कर रहा था बक्कर में असर के वक्त, तो जैसे मैं वहां से फारिग होकर गाड़ी में बैठा तो मुझे पहली खुशखबरी भाई अरसलान ने जतोई जिला मुजफ्फरगढ़ से दी है। अल्लाह अरसलान को भी जज़ा खैर अता फरमाए, उसके दोस्तों को भी अल्लाह उसको खुश रखे। सबसे पहले कहा हज़रत उस्ताद जी 1.7 मिलियन प्लस से 1.8 मिलियन प्लस पेज हो चुका है, मुबारक, पहली मुबारक उनकी आई है, तो उनका भी शुक्रिया। आप हजरात ने तावन फरमाया तो आपका भी शुक्रिया। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला अगर आप हमारे साथ चलते रहे और मैं आपके साथ मामलात यूं ही चलता रहा तो रब्बे करीम का करम फजल एहसान होगा और दुनिया में ये चीजें पहुंचेंगी। ठीक हो गया, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मैं हदीस पाक में जुम्मा के लिए अर्ज कर दूं, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मतुल मुबारक के दिन के लिए जो बात इरशाद फरमाई है वो यही है कि जुम्मा के दिन कसरत से दरूद पाक पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से दरूद पाक फरमाया है। कसरत का माना गिनना नहीं होता, ला युअद्दु वला युहसा, न गिनो न उसको आप इस्तिक्सा करके काउंट कर सको, बस पढ़ते ही रहो। तो आज के दिन में जितना ज्यादा दरूद पाक हो सके सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुजूर की जात पर भी हुजूर की आल पर भी दरूद पाक जरूर पढ़िए, इसी को आगे चलाते रहें। तो यही मेरा पैगाम है आपको, आप सब हजरात को। और जुमा के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कसरत से दरूद पढ़ेंगे तो हुजूर पाक भी राजी होंगे, हुजूर की दुआओं में हमारा हिस्सा भी होगा।
सहाबा कराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन दुरूद पढ़ने को हुक्म फरमाया। मेरे शेख व मुर्शिद हजरत मौलाना पीर अजीजुर रहमान हजारवी नव्वर अल्लाह मरकदो मुझे फरमाते थे कि कसरत से दुरूद पढ़ने की तरतीब जो है वो आपने यूं रखनी है कि कम अज कम हर बंदे को पाबंद करो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 1000 मरतबा पढ़े। हजरत शेख की बात मैंने आप तक पहुंचा दी, उन्हीं की दुआएं हैं, आज हम चल रहे हैं। तो आप भी कम अज कम 1000 मरतबा दुरूद आम दिनों में, ये तो दिन है माशाल्लाह बेहतरीन है, जुमा का दिन है तो इसमें ज्यादा दुरूद पाक होना चाहिए। करेंगे जितने साथी बैठे हैं। जज़ाकुमुल्लाह ताला, रब्बे करीम आपको खुश व करम सलामत बाकरामत रखे। और मैं इस वक्त अपने लवली सिटी डेरा इस्माइल खान में दाखिल हो चुका हूँ। तो मैं DI खान की सड़क से आपको, मैंने कहा चलो आपको अपने शहर भी दिखा दें। तो ज़ाहिर बात है अपनी मट्टी से सबको प्यार होता है। मेरी दुआ है रब्बे करीम DI खान को भी हंसता मुस्कुराता रखे। हमारे डेरे के लिए एक लफ्ज़ है डेरा फुल्लांदा सेरा, तो अल्लाह ताला इस डेरे को हकीकतन फुल्ला सेरा बनाए। और मुल्क के लिए भी मेरी दुआ है अल्लाह जल्ल शानुहु वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला यहाँ शरीयत इस्लामिया का निज़ाम फरमाए। जमीयत उलमा इस्लाम को रब्बे करीम यहाँ की आफियत वाली खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको इस्लाम पसंदों को हुक्मरानी अता फरमाए। आज के दिन में अपने फ़लस्तीनी भाइयों को भी ज़रूर याद रखें, उनके लिए जितना हो सके मदद नुसरत के लिए भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो है ना क्या कहते हैं दुआएं भी करें उनके लिए, बाकियों के लिए भी। यहाँ साथी कह रहे हैं हजरत कराची के लिए कब वक्त दे रहे हैं? बाबा बहुत दूर है आपका कराची। तो बहरहाल अल्लाह ने करम किया तो आएंगे। रात भी मुझे भाई फरहान कह रहे थे कि आप हमें 3 दिन दे दें, कराची के लिए दे दें, बदीन के लिए दे दें फलां। तो उस दिन भाई राशिद खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा खालिद महमूद शहीद इस्लाम, उनके फर्जंद अर्जुमंद मौला राशिद महमूद समरू फरमा रहे थे कि आपने सिंध को वक्त देना है, लेकिन वो वक्त जो उनका था भाई नासिर महमूद साहब ने मुझे राब्ता फरमाया, वो वक्त हमारा बन नहीं सका। बहरहाल अभी तो ये जो सैलाब का पानी है सिंध की तरफ भी जाएगा, तो इनके लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह सिंध की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने करम फरमाया तो जरूर भी जरूर औकात के मामले बनेंगे। सेहत के साथ अल्लाह रखे, आफियत के साथ रखे। ठीक हो गया, जज़ाकुमुल्लाह ताला। मैं भी अपने मकाम के करीब पहुंचने लगा हूँ, तो सलाम करने लगा हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।